Hello guys, welcome back to the channel. Today's video is completely about SBI Clerk Roadmap. Those who are starting their preparation as a beginner and also the repeater. So this strategy will help you to crack your exam. So let's start the video. So first of all, thank you for watching this video. This video is in this presentation I will discuss about clear and practical realistic roadmap for clearing SBI Clerk exam. So first of all, we can discuss about why SBI Clerk. So SBI Clerk means we are discussing about the State Bank of India clerical cadre exam. So what are the benefits of joining SBI Clerk exam? So let's start the video. So by joining SBI Clerk after clearing your exams, prelims, mains and LPT test. So what are the pros and pros we are discussing and career growth opportunities and benefits. So while joining SBI, so SBI Clerk, you can get high job security and stability and also government banking sector benefits. So it's completely a government sector bank. So you can get allowances and benefits related to it. And also you can earn respected position in the society. So coming to the career growth opportunities, um, you can get good salary allowances and regular increments, and you can also get career growth opportunities also. So you can get opportunities like SBI Clerk. While joining SBI Clerk, you can get promoted to SBI PO or manager and like that. So fastest career growth you will be seeing in this process. So nationwide posting options also available while joining this SBI Clerk cadre. So these are the opportunities and what are the benefits of this joining this clerical cadre post. So now, what is this exam consists of? So mainly three stages is there for this exam. So prelims, mains and LPT test. In the prelims, you can get objective questions based on reasoning, quant and English. So three sections will be there for the prelims exam. And mains exam, you can also get additional sections along with the reasoning, English and quant. You can also see general awareness section and also computer awareness sections. So these are five sections you can see in the mains exam. At last, you can attend language proficiency test. So you have to attend for this test in your regional language. So it is basically for your proficiency in your regional language test. So this is the final procedure for this exam. So three stages are there: prelims, mains and LPT test. So prelims pattern we can discuss now. So reasoning ability, you can get 35 questions, and numerical ability 35 questions, and English language you can get 30 questions. So exam format will be in objective sessions with qualifying nature. So total questions of this exam consists of 100 questions, and the time allotted for this exam is 60 minutes. You can also have negative marking 0.25 marks for the negative marks. So you have to maintain your accuracy to clear this exam. So you have to focus mainly on the speed and accuracy. Prelims is based on the speed and accuracy, how accurate you are attempting the questions in time. So it is based on the speed and accuracy. You have to clear sectional cutoffs also, and also overall your category cutoff also will be different for different sections. It is the main stage, ante first stage of this exam is prelims. You have to enter the second stage for the mains. If you qualify this prelims exams, you can attempt mains exam. So you are eligible to next process. So you have to focus on the prelims as well as the mains exam. So there is no interview for this clerical cadre exam. For PO section, you can have a group discussion and also interview round. So clerical exam is based on the prelims, mains and LPT test. That's all. You can clear the exam in 3 stages. ఇక్కడ మెయిన్స్ ప్యాటర్న్ చూసుకుంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. రీజనింగ్, క్వాంట్, ఇంగ్లీష్తో పాటు జనరల్ అవేర్నెస్ కూడా, కంప్యూటర్ కూడా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫైనల్ సెలక్షన్ స్టేజ్ అనేది మెయిన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు రీజనింగ్గా చూసుకుంటే లాజికల్ రీజనింగ్ విత్ కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్తో మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. అలాగే క్వాంట్ చూసుకుంటే అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథమెటిక్స్, ప్రిలిమ్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. సో యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ అండ్ ప్రిపేర్ అకార్డింగ్ టు ఇట్. అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ చూసుకుంటే ఇట్స్ అ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ డైలీ. You have to improve your vocab and reading comprehension and close test error detection. You have to solve those 5 problems daily. Coming to the general and financial awareness, so you have to study current affairs and banking awareness and static GK. So in this section, it is the high scoring section. It will be computer and GS session. Those are the main sections. You can clear mains exam. So by getting high score. సో హై స్కోర్ రావడానికి జిఏ అనేది కంప్యూటర్ కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది, హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే లెవెల్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ అనేది టఫ్గా ఉంటాయి. క్వాంట్ కానీ, రీజనింగ్ కానీ, పజిల్స్ అవి ఉంటాయి, టైం టేకెన్ అవుతాయి. సో సెక్షనల్ కటాఫ్కి అవి క్లియర్ చేసుకొని అటెంప్ట్ చేసి మిగతా స్కోరింగ్ అనేది హై స్కోర్ అనేది ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్ అనేది రీచ్ అవ్వాలంటే మన మెయిన్ ఫోకస్ అనేది జిఏ మీద, అలాగే కంప్యూటర్, ఇంగ్లీష్ సెషన్ కూడా సెషన్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ సెక్షన్స్ అనేవి మన మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో అనేది ఇవి ప్యాటర్న్ అనమాట. కంప్లీట్గా సిలబస్ ఓవర్వ్యూ చూసుకుంటే రీజనింగ్స్లో మనం ఏం టాపిక్స్ చూస్తామంటే పజిల్స్, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్, అలాగే ఇన్ఈక్వాలిటీ,
బ్లడ్ రిలేషన్స్, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్. సేమ్ మెయిన్స్‌లో కూడా ఇవే ఉంటాయి. కాకపోతే మిక్స్డ్ క్వెషన్స్ అనేవి వస్తాయి మనకి. అలాగే లెవెల్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అనేవి కూడా టఫెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి మనం మెయిన్స్‌లో చూస్తాం. సో, ప్రిలిమ్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే మెయిన్స్‌లో మనకి టఫ్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. సో, ఇట్ విల్ టేక్స్ టైమ్. బట్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ద క్వెషన్స్ బై ప్రాక్టీసింగ్ ఎ లాట్. సో, క్వాంట్ చూసుకుంటే డీఐస్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ రోల్ డీఐ సెషనే. ఓకే. అర్థమెటిక్, సింప్లిఫికేషన్స్, నెంబర్ సీరీస్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. సో, మిక్స్డ్ క్వెషన్స్ అనేవి మనకి మెయిన్స్‌లో అనేవి మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో, ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో, ప్రిపేర్ అకార్డింగ్ టు ఇట్. ఇంగ్లీష్ చూసుకుంటే ఆర్సీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వొకాబ్స్ వస్తాయి. టోన్ ఆఫ్ ద పాసెస్ లైక్ దట్ క్వెషన్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ఆర్సీస్. సో, క్లోజ్ టెస్ట్ కూడా వొకాబులరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లోజ్ టెస్ట్ అయినా, గ్రామర్ అయినా, పారాజంబుల్స్ కూడా మనకి సెంటెన్స్ అరేంజ్మెంట్స్, ఎర్రర్ స్పాటింగ్ ఇవన్నీ మెయిన్ టాపిక్స్ ఇంగ్లీష్‌లో. జీఏ సెక్షన్‌కి వస్తే కరెంట్ అఫైర్స్, స్టాటిక్, ఫైనాన్షియల్ న్యూస్, డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి మనం రెగ్యులర్‌గా ఫాలో అవ్వాలి. కంప్యూటర్ చూసుకుంటే బేసిక్ ఇంటర్నెట్, ఎంఎస్ ఆఫీస్, కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సిలబస్ పీడిఎఫ్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అకార్డింగ్ టు ఇట్. సో, ఓవరాల్‌గా సిలబస్ ఓవర్‌వ్యూ అనేది ఇది. సో, రోడ్ మ్యాప్ మనం డిస్కస్ చేసాం. అది ప్రోస్ ఏంటి, అలాగే కెరియర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది, ఎస్బీఐ క్లర్క్, అసలు స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఏముంటాయి అనేది క్లియర్‌గా ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసాం. సో, ఇప్పుడు చూస్తే రోడ్ మ్యాప్ అసలు మనం ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి కన్‌ఫ్యూజన్‌లో ఉంటాం. యాక్చువల్‌గా జీరో నుంచి యాస్ ఎ బిగినర్ అయితే టూ మెనీ సోర్సెస్, టూ మెనీ స్ట్రాటజీస్ చాలా చాలా ఉంటే కన్‌ఫ్యూజింగ్‌గా ఉంటది. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేది చాలా కన్‌ఫ్యూజ్డ్‌గా ఉంటది. సో, మనం ఒక 2 మంత్స్ వరకు మనకు కంప్లీట్‌గా ఫౌండేషన్ మీద బేసిక్స్ క్లియర్. అసలు సిలబస్ అంటే ఏంటి, అసలు ఏంటి, అందులో టాపిక్స్ ఏంటి, ఈ టాపిక్ అంటే సిలోజిమ్స్ ఏంటి, సింప్లిఫికేషన్స్ ఏంటి, పజిల్స్ ఏంటి, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ టాపిక్స్ వైస్‌గా మనకి ముందు ఏం చేయాలంటే తెలుసుకోవాలి కదా. సో, బేసిక్ ఫౌండేషన్ అనేది 1-2 మంత్స్ పడతది. సో, కంగారు పడకండి. మెల్లమెల్లగా స్లోగా వెళ్ళాలి. స్లో ప్రోగ్రెస్ ఈస్ బెటర్ దెన్ నో ప్రోగ్రెస్. ఓకే. ప్రిపేర్ అకార్డింగ్ టు ఇట్. సో, మెయిన్‌లీ కొన్ని టాపిక్స్ అయినా ప్రిలిమ్స్ అనేది యాక్యురసీ మీద యాక్యురేట్‌గా చేయాలి. ఆ టాపిక్ అనేది టైమ్ టేకెన్ అయినా మనం యాక్యురేట్‌గా క్లియర్ చేసుకోవాలి బేసిక్స్ అనేవి. అలాగే కాన్సెప్ట్స్ అనేది క్లియర్ కట్‌గా బేసిక్ రూట్స్ నుంచి మనం ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ థరోలీ రిపీట్ చేయాలి లెర్నింగ్. ఓకేనా? సో, కాన్సెప్ట్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్‌గా బిల్డ్ చేసుకోవాలి. మనకి క్లారిటీ అనేది ఏ టాపిక్ దేని మీద ఏంటి, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఏంటి, నో షార్ట్ కట్స్. ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్స్ డీప్లీ. లేటర్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ షార్ట్ కట్స్ ఆన్ దట్. ఓకే. ఫోకస్ ఆన్ అండర్స్టాండింగ్ ఓవర్ స్పీడ్. సో, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. స్లోలీ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ స్పీడ్. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనం టాపిక్స్ అనేవి బిల్డ్ చేసుకుంట తర్వాత ఫండమెంటల్స్ అనేవి మనకి కంప్లీట్‌గా అయిపోయిన తర్వాత, సో, థర్డ్ మంత్‌లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకి టాపిక్ వైస్ టెస్ట్ ఎంతవరకు మనకి వచ్చాయి కాన్సెప్ట్స్ అనేవి, ఎంతవరకు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతున్నాము అనేది మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, మనం రెగ్యులర్‌గా టాపిక్ వైస్ టెస్ట్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. అలాగే టైమర్‌తో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైడ్‌లీ, ప్రాక్టీస్ మాక్, టెక్స్ట్ బుక్ ఇలా డిఫరెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో, అందులో సెక్షనల్ వైస్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి, టాపిక్ వైస్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి, డైలీ క్విజెస్ ఉంటాయి. టైమర్‌తో ఉంటది కాబట్టి మనం టైమర్‌తో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆన్‌లైన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి కంప్లీట్‌గా మనం ఏ క్వెషన్ ఎంత టైంలో అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం, ఇన్ టైంలో అటెంప్ట్ చేస్తున్నామా, మొత్తం క్వెషన్స్ అనేవి చూడగలుగుతున్నామా 20 మినిట్స్‌లో అనేవి మనం ఎగ్జామిన్ అనాలిసిస్ అనేది చేసుకోవాలి. మన ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉందనేది. అలాగే స్పీడ్ అనేది ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. యాక్యురసీ, స్పీడ్ ఎలా ఉంది, పర్సెంటేజెస్ ఎలా ఉన్నాయవి ట్రాక్ చేసుకోవాలి. అలాగే జీఏ అనేది కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మనం డైలీ అట్లీస్ట్ వీడియో సోర్స్ ఒకటి పెట్టుకొని యూట్యూబ్‌లో మనం అది మెయింటైన్ చేయాలి. జస్ట్ లిజనింగ్ అనేది కొంచెం మనం అలవాటు చేయాలి మనకి. ఓకే. డైలీగా మనం ఒక వీడియో సోర్స్ వినేలాగా. కంప్లీట్‌గా స్టార్టింగ్ డే వచ్చేయాలంటే అవ్వదు. సో, స్లోగా వెళ్ళాలి. స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం ఒక హ్యాబిట్ లాగా అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ టైమ్. సో, యూ హ్యావ్ టు కన్సిస్టెంట్ డైలీ. అలాగే బ్యాంకింగ్ అవేర్‌నెస్ నోట్స్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ జీఏ క్విజెస్ డైలీగా ఉంటాయి. రెగ్యులర్‌గా అడ్డాలో కానీ, ప్రాక్టీస్ మాక్‌లో కానీ, టెక్స్ట్ బుక్ గానీ, మనం డైలీ 5 క్వెషన్స్ అనేవి క్విజెస్ డైలీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో, మనం అలా అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఫస్ట్ డేనే వచ్చేయాలంటే రాదు. సో, మెల్లమెల్లగా నేర్చుకుంటూ ఉంటే రిలేటెడ్‌గా ఉంటది డే బై డే. సో, యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ రెగ్యులర్‌లీ. అలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ స్పీడ్ అనేది ప్రాక్టీస్ సెషన్ కూడా మనం థర్డ్ మంత్‌లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇది ఇలా టాపిక్ వైజ్ అలాగే మన గ్రోత్ అనేది మెల్లగా కనిపిస్తూ ఉంటది. సో, ఫుల్ లెంగ్త్ మాక్ టెస్ట్ అనేవి తీసుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే ఓవరాల్‌గా సెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం 3 సెక్షన్స్ 1 అవర్ కూర్చోవాలి కదా సిస్టమ్ ముందు. సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని మనం ఆ ఎబిలిటీ అనేది ఎంతవరకు ఉంది, అలాగే టెస్ట్స్ ఎలా అటెంప్ట్ చేస్తున్నాము, అలాగే మన పెర్ఫార్మన్స్ ఎలా ఉందనేది యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ రెగ్యులర్‌లీ. సో, యూ కెన్ స్లోలీ స్టార్ట్ విత్ 1 ఫుల్ లెంగ్త్ మాక్ టెస్ట్ వీక్లీ. సో, by adopting that habit, you can increase your marks. Number of marks you can take. You have to decide according to your preparation. So, you have to identify weak areas and you have to work on those areas for improvement. So, next time you have to improve and do not do the mistakes what you have done in the previous mock. So, your target, you have to target that weak areas in the next mock. So, you have to how much you have improved compared to the previous mock. So, you have to analyze your weaks and strengths. So, how strong you are and what are your strongest and high scoring topics. So, you have to analyze according to it. So, you have to maintain short notes. You have to revise formulas or tricks. Some tricks are helpful to you. So, you have to note down the tricks and you have to revise that tricks.
So you have to apply those tricks in the mocks. So how you are increasing your speed along with the mocks. So you have to do this complete roadmap within 6 months. So it will take time. Slow progress is very important, and consistency with dedication and hard work beats the talent. ఇప్పుడు డైలీ స్టడీ రొటీన్ చూసుకుంటే మనకి నైట్ అవుట్స్ చేసేసి అలా చదివేకర్లేదు. స్టార్టింగ్ మనం ఫౌండేషన్తో వెళ్తున్నాం కాబట్టి కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక డైలీ ఒక 4 స్లాట్స్ అనేవి మనం డెడికేట్ చేయాలి. ఒక్కొక్క సెక్షన్కి ఒక్కొక్క 1 అవర్ 2 అవర్. ఫస్ట్ డేనే ఇన్ని 8 అవర్స్ 10 అవర్స్ కూర్చోవాలంటే అవ్వదు కాబట్టి సో స్లోగా మనం కెపాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది. సో మార్నింగ్ 2 to 3 అవర్స్ అనేది క్వాంట్ రీజనింగ్. మీరు ఫస్ట్ రీజనింగ్గా క్వాంట్ అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. కాన్సెప్ట్స్ రివిజన్ చేసుకుంటూ, అలాగే ఆ కాన్సెప్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్ అయితే మనం రివిజన్ చేసామో విన్నామో ఆ టాపిక్స్ మీద ప్రాక్టీస్ అనేది ఉండాలి. అలాగే హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా మెయిన్స్కి ఎలా అడుగుతున్నారు ఈ టాపిక్ మీద, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్రిలిమ్స్తో పాటు ఆ టాపిక్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ 2 to 3 అవర్స్ డెడికేట్ చేయొచ్చు ఇంగ్లీష్ కంప్యూటర్. ఈవినింగ్ 1 అవర్ జనరల్ అవేర్నెస్కి. అలాగే నైట్ 2 అవర్స్ మాక్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. సో స్టార్టింగ్ కాబట్టి మీరు ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫుల్ టైం అనేది బేసిక్స్ కోసమే డెడికేట్ చేయాలి. సో ఇంగ్లీష్ రీజనింగ్ క్వాంట్ అనే సెక్షన్స్ డివైడ్ చేసుకొని 2 అవర్స్ కానీ లేదంటే 4 అవర్స్ అయినా డెడికేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో వీక్ ఉంటారు. సో హై టైం అనేది ఎక్కడైతే మనకి వీక్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయో దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది స్టార్టింగ్లోనే పెట్టుకొని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మనకి డే బై డే ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మనకి ఉంటుంది. సో అలా దాన్ని బట్టి మీరు ప్లాన్ చేసుకొని డైలీ స్టడీ రొటీన్ అనేది మీరు ప్లాన్ చేసుకొని దాని కన్సిస్టెన్సీతో మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు కామన్ మిస్టేక్స్ చూసుకుంటే జనరల్గా చాలామంది ఏంటంటే టూ మెనీ సోర్సెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. అలాగే జీఏ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ కదా, ప్రిలిమ్స్ ఫస్ట్ మనం అవ్వాలి కదా అనే థాట్లో ఉంటారు. జీఏ సెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేయరు. సో మనం ముందుగా అది మొత్తం అడాప్ట్ చేసేయాలి వచ్చేయాలంటే జీఏ అనేది కంప్లీట్గా సబ్జెక్ట్ కాదు, అది నాలెడ్జ్. సో కరెంట్గా ఏం జరుగుతుంది బయట అనేది అవన్నీ రెగ్యులర్గా మారుతూ ఉంటాయి, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం అనేది ఏంటంటే హ్యాబిట్ ఇంటర్లింక్ అయ్యి ఉంటాయి టాపిక్స్ అనేవి. సో మనం అది డిసైడ్ చేయడం కంప్లీట్గా అదే సిలబస్ ఉంటుంది, అవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఎప్పుడు డిసైడ్ చేయలేం. సో మనం జస్ట్ హ్యాబిట్ అనేది అలవాటు చేయడానికి మన మైండ్కి మనం డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వీడియో చూడడం, లేదంటే న్యూస్ ఛానల్స్ అనేవి ఫాలో అవడం అనేది చేయాలి. చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అవి వినడానికి. సో ఆ హ్యాబిట్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈలోపు ప్రిలిమ్స్ అలా స్టేజెస్ మనం క్లియర్ చేసుకుంటుంటే అప్పటికి వెంటనే మనకి ఒక హ్యాబిట్ అనేది అలవాటు అయిపోతుంది కాబట్టి సో యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ ద ఎగ్జామ్. అలాగే ఇర్రెగ్యులర్ స్టడీ రొటీన్స్ ఉంటాయి. ఒకరోజు చదివి 2 రోజులు గ్యాప్ తీసుకొని, లేదంటే ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయని, లేదంటే రెస్ట్ అని, ఫీవర్ అని అలా స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా మన ప్రోగ్రెస్ అనేది అలా రీచ్ అవుతూ ఉండాలి. సో మార్క్స్ అనేవి తీసుకోరు. చాలా మందికి చాలా భయం, నాకేం రాదు కదా, సిలబస్ కంప్లీట్ చేయలేదు కదా, మార్క్స్ అనేవి నేనేం రాస్తాను, ఇప్పుడు ఎవరు కొట్టారు కదా మార్క్స్ అనేవి రాస్తే మనం వీక్ ఎక్కడున్నాము అనేది మనకు తెలుస్తుంది. మీరే అనాలిసిస్ చేసుకుంటారు కాబట్టి మాక్ టెస్ట్ మీరే రాస్తారు ఇంట్లో మీ ల్యాప్టాప్లోనే మీ సిస్టంలోనే రాస్తారు కాబట్టి సో మీ మిస్టేక్స్ మీరే చూసుకుంటారు. మిగతా వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండదు, అలాగే ఆ ఫియర్ కూడా ఉండదు మీకు. సో మనం ఫియర్ లేకుండా అట్లీస్ట్ అలా ఒకేసారి నాకు కూడా 10 to 5 మార్క్స్ 10 మార్క్స్ స్టార్టింగ్ తీసుకున్నప్పుడు అలానే ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు 50-60 వస్తున్నాయంటే స్లో ప్రోగ్రెస్ అనేది కన్సిస్టెన్సీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. కామన్ మిస్టేక్స్ అనేవి 4 మిస్టేక్స్ ఎక్కువ మనం చూసేది, ఎక్కువ రెగ్యులర్గా కొన్ని డేస్ ఫాలో అవ్వి ఓకే ఇంకా టఫ్, ఇక ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ అస్. So that type of mindset will be adopted by the students. Most of the students fail in these 4 stages. So you have to avoid those mistakes. ఫైనల్ సెలక్షన్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్ అనేవి ఉండాలి. కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీగా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వాలి. 30 minutes అయినా డెడికేట్ చేయాలి. అలాగే స్మార్ట్గా మాక్ స్ట్రాటజీ అనేది, మాక్స్ అనాలిసిస్ ఎవరైతే చేస్తారో కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళ గ్రోత్ ప్రోగ్రెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది డే బై డే అనేది.